ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ एक सादा लोगों का जरा ना वो एक अंदाज़ है। राइट में पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अली असगर रुडी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरेवाला के नवाही गांव 81 में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में जश्न ईद मिलाद नबी पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तो मैं आरेवाला के नवाही गांव 81 में मौजूद हूँ। तो यहाँ की जो रौनकें हैं वो बड़ी काबिल दीद है, और जो हमें बताया जा रहा है कि यहाँ के जो रहायशी हैं, जो यहाँ के गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से इस गांव को सजाया है और यहाँ की लाइटिंग की है। आप इस गांव की जिस गली में जाएंगे, जिस बाज़ार में जाएंगे, वो दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस गांव में लाइटिंग का कोई मुकाबला हो। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है तो हमें ऐसे लग रहा है कि हम कहीं दुबई या किसी पेरिस में खड़े हैं किसी जगह पर। इतना खूबसूरत इन लोगों ने इस छोटे से गांव को बना दिया है। तो बहुत बड़ी लाइटिंग की गई है इस गाँव में, और ऐसा लगता है कि 14 लाख जो तहसील की आबादी आरेवाला की, वो इस शहर की तरफ आ गई है। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान सब इस शहर की तरफ आ रहे हैं और लाइटिंग को देख रहे हैं। तो ये बड़ी मोहब्बत है हजूर से और हजूर का ईद मिलाद नबी मनाने वालों से। तो यहाँ के राशि मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इतना बड़ा इंतजाम कैसे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम भाई जी ਤੁਹਾਡਾ? अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार भाई, मैंने तुसी ये दसो भी पूरा पिंड ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, पूरे पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰग ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, किन्ने को पैसे इस लाइटिंग ਤੇ ਲੱਗੇ होने? ये तकरीबन पूरे गांव में 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आ चुका है। तकरीबन 1 माह से तैयारी है, खर्चा करोड़ से टफ हो चुका है। 1 महीना हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ जी। हजूर नबी के रसूल से आमद पे खुशी पे सारा पूरे गांव का ये तावन है। नौजवान बच्चे बच्चियां दिन रात मेहनत करके, और सन किसी किस्म कोई सपोर्ट नहीं है। पूरे गांव का ये है हिस्सा है। ये हर कोई मजदूरी है, कोई जो है किसी के पास है, कोई सब के तावन के साथ यहाँ हम आज स्टेज पे पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितों आए जे भाई जी? ऐसे पिंड दे ऐसे 81 भी खोखरा कासिब, की कहोगे तुसी इस लाइटिंग के बारे में ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ बारे? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। ये नौजवान बच्चों सब ने मिलकर ये काम किया, दिन रात मेहनत की है, और जो लोग मेहमान आ रहे हैं सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं इस काम की। इंशाल्लाह हम आइंदा साल भी इससे अच्छा इंतज़ाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाईजान, ਅਸੀਂ 81 ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 81 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਸਰ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਜਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਨਫਰੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਂਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾत ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਨਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? तलहा सुल्तान। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? जी अज एक बड़ा खास दिन है मुसलमानों वास्ते। अज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। असी इस पिंड च आए हैं जी, इस पिंड की मुहब्बत हजूर के नाल देख के सानू बड़ी खुशी हुई है। इस पिंड ने इस ਜਿਹੜਾ अपने पिंड ਨੂੰ दुल्हन की तरह सजा दिता है। लाखों करोड़ों रुपए लगा के एक दूजे तो वज के ਜਿਹੜਾ ना वो गलियां सजाइयां ने, जिवें कि इन्हां दा कोई मुकाबला होवे। कि हजूर नाल मुहब्बत है, एक सादा लोगों का ਜਿਹੜਾ ना वो एक अंदाज है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਦਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਹੈ ਨਾ ਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਪੂਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਐਹਲਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਪੀਓ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ महफूज रह सकन। जी माशाल्लाह, पूरे गांव की अनथनक मेहनत और सब मीडिया की मेहनत की वजह से और पूरे गांव की सजावट ईद मिलाद नबी की इतनी खुशी दुबाला हुई कि शायद ये ज़िला पाकपतन में सबसे पहला और फर्स्ट टाइम हो रहा। और माशाल्लाह बेहतरीन अल्लाह पाक ने पूरे गांव को अमन और खुशहाली के मकाम पर रखे। अल्लाह पाक सभी को इत्तेफाक में ये काम जारी रखने में तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक सब की खैर वाफियत फरमाए।